हरे कृष्ण। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामभिज्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुदेवाय कृष्णकृष्णाय तुलसीमते राधारमण गोपाली महाराज की नामिने। नमो विष्णुदेवाय कृष्णकृष्णाय तुलसीमते गोवर्धनदास की नामिने। श्री राधा संग संसक्ति निषेक संग निवासी ब्राह्मण समुदाय त्रायसु भोजगन्नाथ गुरु संसार वन्नीनाथ मंगलतस्तुतवामहं शरणं गतम्। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपको भक्तावतारं भक्तैक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासन श्री श्री राधा श्रीदेव कृष्ण स्मरामि। श्रीमान रासरश्रमी वंशीवर्धन श्रीधर समय गोपीनाथ श्रीयस्तु वृंदाय तुलसी देव प्रियाय केशवैश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी श्वेतवैतये नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। শুভ জন্মাষ্টমী, শুভ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। হরে কৃষ্ণ। নিতাই গৌর হরি বল। জয় শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী। জয় নিতাই গৌর पंचतत्व की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्तमंडली আজি श्रीमद् भगवद गीतार अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अक्षर ब्रह्म योग श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कनर प्रतिष्ठाता अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादर बांगला अनुवाद आछे ते ओ बांगला अनुवाद घरे आमार इमार ठारे विष्णुप्रिया मणिपुरी इमार ठारे अनुवाद करी आमी शुनुआनिर चेष्टा करी। भक्तमंडली भूल त्रुटि कतटा थाइतोई निज गुणे क्षमा करे दिबा। अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन उवाच। अर्जुने मतलता किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। भक्तमंडली श्रीमद् भगवद गीता परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण मुख निश्रित बाणी उच्चारण करानी तो सुजाहान ना गई कत भूल त्रुटि थाइतोई भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवद गीता कुंगई पाठ करे पारे ता निजे आया पाठ करले पाठ करता तार कृपाय यदि उच्चारण आन ठीक और ता उच्चारण करते मे उच्चारण करे कुरागो ना गई तो मोर थता हाथ बइया भगवान श्रीकृष्ण उच्चारण करे दो एहान वैष्णव भक्तवृंद हाबिए आशीर्वाद दे जाते उषादे भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण निजे या उच्चारण करे देन निजे व्याख्या करे देन और गुरु कृपा ही केवलम गुरुदेव यदि कृपा करे शुद्ध स्पष्ट उच्चारण हईतोई कथा स्पष्ट हईतोई व्याख्या हबाइतोई भक्तमंडली कृपाय जे हान हईते हाबी भूल त्रुटि हইলো निज गुणे हाबी क्षमा करे दिबा। तो अर्जुने मातेर ता किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुने आंकरलता हे पुरुषोत्तम ब्रह्म की
হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে তা আমাকে স্পষ্ট করে বলো। অর্জুনে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাং করে তা হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি তারে মাত্রাতা, ব্রহ্ম অধ্যাত্ম কি তারে মাত্রাতা, কর্ম হান কিহান, অধিভূত হান কিহান, অধিদৈব হান উবা কিহান, মোরে খানি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া মাতে দেনে। রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে অর্জুনে মাতল তা। অধিযজ্ঞ কথং কোত্র দেহে অস্মিন মধুসূদন প্রয়াণ কালে চ কথং জ্ঞেয় অসি নিয়তাত্মভি। হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কি রূপে তিনি অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তিরা কিভাবে আপনাকে জানতে পারেন? হে মধুসূদন, অর্জুনের মাতের তা হে মধুসূদন, এ দেহগর ভিতর অধিযজ্ঞ কুঙ্গ মানে কিসাদে তা থার্তা মরণের সময় জিতেন্দ্রীয় মানু তাই কিসাদে আপনারে তোরে হারবেই দাঁড়াতা, তোরে চিন্তা রাতা। শ্রী ভগবান উবাচ, এর সাথে প্রশ্ন করল এই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতের তা। শ্রী ভগবান উবাচ, অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাব অধ্যাত্মমুচ্যতে ভূত ভাব উদ্ভব কর বিসর্গ কর্ম সঙ্গীত। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, নিত্য বিনাশ রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম। পরমেশ্বর ভগবানের মাত্রতা নিত্য বিনাশ রহিত, নিত্য যেগো নিত্য, বিনাশ রহিত যেগোটা বিনাশ নার, ও জীব গোড়ে মাত্রতা ব্রহ্ম। আত্মাও গো, আত্মাও গো এটা জীব গো, এগো নিত্য গো, নিত্য দেহ গো অনিত্য, কিন্তু আত্মাও গো নিত্য গো, বিনাশ রহিত। আত্মা গো, আত্মা ওরে কোনো মারে নোয়ার, তার কোনোদিন না মরে, বলো বিনাশ রহিত। ও জীব গোড়ে মাত্রাতা ব্রহ্ম এবং তার স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই আত্মার অবস্থিতিকে অধ্যাত্ম বলে এবং তার স্বভাব হানের এই আত্মা গো প্রতি দেহে, প্রতি জীবর দেহে আত্মা গো থার, আত্মা কি কি থার এহান আত্মা গোর স্বভাব হান, আবির দেহ তার ভিতরে ভিতরে আত্মা গো থার এহান স্বভাব পান, এ স্বভাব হানের এর অবস্থিতি হানরে প্রতি দেহর ভিতরে আত্মার অবস্থিতি, অবস্থিতি মানে থানা, প্রতি দেহর ভিতরে প্রত্যেক দেহর ভিতরে আত্মা গড় থানা হানরে মাত্রাতা অধ্যাত্ম। ভূত বস্তুর উৎপত্তি গড় দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞকে কর্ম বলে, আর দেবদৌর উদ্দেশ্যে দ্রব্য সমর্পণ অর্পণ করানি, দ্রব্য অর্পণ করানি বা ত্যাগ করানি উহানুরে মাত্রাতা ও যজ্ঞ গড় মাত্রাতা কর্ম। কর্ম যে ভগবানের দৌলি সিং দৌলাসার তাঙে আহুতি দেনা, আহুতি দিয়া দেনা হানরে যজ্ঞ বুদ্রা ও যজ্ঞ করে মাত্রাতা কর্ম। হে অর্জুন, অধিভূতং স্বর ভাব পুরুষশ্চাধি দৈবতম অধিযজ্ঞ অহমেবাত্র দেহে দেহ ভূতাং বড়। হে অর্জুন, নশ্বর জরা প্রকৃতি অধিভূত, নশ্বর জরা প্রকৃতি হান অধিভূত, পঞ্চভূতল সৃষ্টি, নশ্বর জরা প্রকৃতি হান পঞ্চভূতর সৃষ্টি হান, ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্বুম, ক্ষিতি মানে মাটি, অপ মানে পানি, তেজ মানে জিগ, মরুত মানে বৌহান, বোম মানে আকাশ, এর সাথে পঞ্চভূতে তাহলে সৃষ্টি হয়ে তা জরা প্রকৃতি হান এহান অধিভূত, এটা পঞ্চভূতল সৃষ্টি হয়েছে গুলিয়া এখানের মাত্রা অধিভূত। অধিদৈব শব্দে সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে জানবে। অধিদৈব বলতে হাব্বি দৌলি সিং দৌলাসাতা মিলিয়া যে বিরাট পুরুষ গো, ওগুলোর মাত্রাটা অধিদৈব। এবং দেহীদের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী পুরুষ রূপ আমি অধিযোগ্য, দেহতার ভিতরে দেহর অন্তর্গত দেহি উতার দেহগর অন্তরে যে অন্তর্যামী পুরুষ গো, অর্থাৎ মি হাব্বি
দেহতার ভিতরে অন্তর্জামী ছাউড়ি গো হাতে মিয়ে গইল তাই অধিযোগ্য মিয়ই লুতাই অধিযোগ্য হাব্বির ভিতরে মি অন্তর্জামী রূপে ছাউড়ি মিয়ই লুতাই হাব্বির ভিতরে অধিযোগ্য বল তারা তা মোরে হাব্বির ভিতরে পরমেশ্বর ভগবান গো থারু করে মাত্রা তা অধিযোগ্য ও পরমেশ্বর ভগবান গো ওই লুতাই মি মৃত্যুকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম যহ প্রয়াতি স মদ্ভাবং জাতি নাস্তত্র সংশয়। মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, যে গই মরানির সময় মরে নিংসিংহয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়, ওগো লগে লগে মোর ভাব প্রাপ্ত হর, মোর কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রাপ্ত। যে গই মরে নিং করিয়া মরে নিংসিংহয়া দেহত্যাগ করের, উগো মোর চিন্তা করের, মোর ভাবে হান প্রাপ্ত হর, মোর কৃষ্ণ ভাবনামৃত হান প্রাপ্ত হর, কৃষ্ণ ভজনে হমার। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। জং জং বাপি স্মরণ ভাবং তেজত্তন্তে কলেবরম তং তমে বৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিত। মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন। মরানির সময় যে চিন্তা করে, যে ভাববান স্মরণ করে, ওগো ঔষধে ঔষধে তত্ত্বহানরেই লাভ করে, ঔষধের তত্ত্বহানরেই লাভ করে। যেমন অজামিল সারা জীবনে আন পাপ করিয়া মরানির সময় নারায়ণ নারায়ণ বললো, পুতো করে অ্যাকচুয়ালি ভগবানরে নিংসিংহ হয়তো না গো, ভগবানরে নিংসিংহ হয়তো না গো, তার পুতকর্ণাং হান নারায়ণ, অজামিলর পুতকর্ণাং হান নারায়ণ। নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া পুতো করে নিংসিংহ হতে ভগবানের নিংসিং নাও আছে, কিন্তু তবু তা বিষ্ণু লোকে গেল গা। কারণ হান তাই যেই নাম সেই কৃষ্ণ, যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নাং উহানে যে কৃষ্ণ, নারায়ণ নাং উহানেই নারায়ণ। তার পুতো করে নিংসিংহ যেগুলো নিংসিংহ, কিন্তু নাং উহানরেতে নিংসিংহ, নাং উহান উচ্চারণ করল, নাং এহানে নাম এবং নামই অভেদ। নাং উহানে বারো নামি গো যেমন নারায়ণ গই বারো নারায়ণ নাং এহানে সমান। নারায়ণ বলে উচ্চারণ করানির লগে লগে নারায়ণে মরে ডাহেরতা বলিয়া তার বিষ্ণু দিয়া পেঠাইল। এলো শাস্ত্র যেটাই করেছে, এটা কোনো যে সাদেই করেছে উষাদে গ্রহণ করেনি। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজন নিষ্ঠা করি, নামেরও সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি। এর কথাটা সাধারণ গাড়িতেও নাও লাগে এরপরে, কিন্তু কথাটা হাব্বি হাইতা এর প্রমাণ হান। অজামিলে কৃষ্ণ নারায়ণের নিংসিং নাও সে নারায়ণের কোনো চিন্তাই না করেছে, পুতো করে চিন্তা করিয়া হিম পানে ছটফট করিয়া মরানির সময় ছটফট করিয়া পুতো করে ডাহাত লাগাছে, পানি ফুটি হইল দেখ বলিয়া ভগবানের নিংসিংহ না আছে। কিন্তু এই যে নারায়ণ নাং এহান যে উচ্চারণ করলো, নাং এহান উচ্চারণ করার লগে লগে নারায়ণে তার দুধ দিয়া পেঠাইল, নাং এহানে তাই সমান। নাং হান উচ্চারণ করানি মানে নারায়ণ গই নাং উহানে আখ্যান বলো। হরিনাম উচ্চারণ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জুহানাত নাসের এর কথা হাব্বি হাইতা। এসাদে যে গই যে ভাবফান চিন্তা কর, তারা যে ভাবফান মরানির সময় আহের ও ভাব অনুযায়ী তানু ঔগদে জিতারাগা বন। ভরত মহারাজ সারা জীবনে হান ভজন সাধন করলো, শাস্ত্র মতে চললো, চতুরাশ্রম এ গার্হস্থ ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এটা নিয়মে তা পালন করলো। লমই তেগা মরানির আগে অরিংস আগরে পালন করিয়া ওগর মায়া হানাত এমন ভাবে পড়েছে, মরানির সময়ও অরিংস ওগর চিন্তা করতে করতে মরিল, আর ভগবানের নিংসিং না হইল। হাতে সারা জীবন ভজন করিয়াও যদি মরানির সময় ভগবানের নিংসিং না, আর যেহান নিংসিং হইত উগতে চাল হইত, অরিঙ্গ চিন্তা করলো হাতে অরিঙ্গই আর জরম হইল। এসাদে ভগবানের মাতে তা মৃত্যুর সময় যে ভাবফান স্মরণ কর, তারা ও অনুযায়ী ঔগদে চাল হইতার। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মা মনুস্মর যুদ্ধ চ মজ্জর্বিত মনোবুদ্ধির্য মামে বৈশ্য সংশয়।
অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করো। অর্জুনের মাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুন, উহানলোতে এটি হুদ্দা হুদ্দা মরে নিংসিমে মরে স্মরণ করে করে তোর কর্তব্য হান পালন কর, অন্য কোনো চিন্তা না করি। অর্থাৎ মোর কাবুলিয়া যুদ্ধ কর, মোর স্মরণ করিয়া যুদ্ধ কর, মোর সেবান হিসাবে যুদ্ধ কর, অন্য কোনো চিন্তা না করি। তো মোর কাবুলিয়া যুদ্ধ হান করানি লাগে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপন করানি হান ডাঙর কাম হান তোর কর্তব্য হান ক্ষত্রিয়াগর কর্তব্য হান যুদ্ধ করানির একমাত্র উদ্দেশ্য হান ভগবানের সন্তুষ্ট করানি হান হইতে ভোজন হান নিজের স্বার্থর কা কোনো কীর্তন না করানি ভগবানের স্বার্থর কা ভগবানের ইন্দ্রিয় তারে হারু করানি কা কাম করানি কর্ম করানি ঔষধে নিং করিয়া তুই যুদ্ধ হান কর, তাহলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত উহান হইলে মোর প্রতি তোর মনে হান আইতই অর্পিত হইতই, তোর বুদ্ধি মন বুদ্ধি তাহাবি অর্পিত হইতই, এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে, এবং নিঃসন্দেহে তুই মোরে লাভ করতেই মোরে পেইতেই। অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নাইন্যগামিনা পরমং পুরুষং দিব্যং জাতি পার্থানুচিন্তয়ন। হে পার্থ, অভ্যাস যুগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি আমার ধ্যান করেন তিনি অবশ্যই আমাকেই প্রাপ্ত হন। অভ্যাস যুগে যুক্ত হইয়া অনন্যগামী কোনো গতে মন ধান না নিয়া এক মনে মোর চিন্তা করে মোর ধ্যান করে উভয় অবশ্যই মোরে প্রাপ্ত অর উভয় মোরে পারগ। কবিং পুরাণ মনুশাসিতারম অনরণীয়াং সমনুস্মরেজ্য সর্বৈশ্য ধাতারমচিন্ত রূপম আদিত্য বর্ণং তমস পরস্তাৎ। সর্বজ্ঞ সনাতন নিয়ন্তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা জড় বুদ্ধির অতীত অচিন্ত পুরুষ রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত কিসাদে? সর্বজ্ঞ তারে সর্বজ্ঞবান হারপিয়া সনাতন গো নিয়ন্তা হাবির নিয়ন্তা গো নিয়ন্ত্রণ করে গো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মত্বও জিঙে সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা হাবির বিধাতা গো জড় বুদ্ধির অতীত এ জড় বুদ্ধি তার অতীত গো অচিন্ত পুরুষ তার চিন্তা করিয়া না পেই তারা এসাদে অচিন্ত পুরুষ রূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান করানি উচিত। আমাদের তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, তিনি তার সূর্যের সাথে জ্যোতির্ময় গো, এবং এই জোড়া প্রকৃতির অতীত এ জোড়া প্রকৃতি হানর অতীত গো জোড়া প্রকৃতি হানার তারা তা নিত্য ধামে থাকবো তা নিত্য ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম তা জড়া প্রকৃতির গণাগই তা ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিত আনন্দময় সৎ তা পরম সত্য চিত মানে চিন্ময় চেতনময় আনন্দময় তা আনন্দময় গ্রহ অনাদির আদির গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ তা অনাদিওতা আদিওতা হাব্বি কারণর পরম কারণ তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রয়াণ কালে মনসা চলেন ভক্তিয়া যুক্ত যোগ বলেন চৈব ভ্রুবর মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম। যিনি মৃত্যুর সময় চঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পূর্বযুগাভ্যাস বশত ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণকে স্থিত করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। যে গয় মরানির সময় অচঞ্চল চিত্তে মানে স্থির মনহান স্থির করিয়া ভক্তি সহকারে আগের যুগাভ্যাস বশত পিচুন্দিয়গির হাদিত প্রাণহানরে থইয়া পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করেন তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পুরুষ ভগবান উগরে প্রাপ্ত অর।
তো ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদে ওই তাৎপর্য কথান মাতের তা যিনি শুদ্ধ ভগবত ভক্ত এবং এই ধরনের যোগাভ্যাস চর্চা করেননি, যে গো শুদ্ধ ভগবত ভক্ত বা এর সাথে যোগাভ্যাস না করেছে, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে মৃত্যুর সময়ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় তাকে স্মরণ করতে পারেন। ওগো হাব্বি সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন থানার ফলে মরানির সময়ও ওগো ভগবানের কৃপায় ভগবানের নিংসিং না পারে। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যতয়ো বিতরাগা যদিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্ত্বে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। বেদবিদ পণ্ডিতেরা যাকে অক্ষর বলে অভিহিত করেন, বিষয়াসক্তি শূন্য সন্ন্যাসীরা যাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তার কথা আমি তোমাকে বলবো। মাতের তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা বেদবিদ, যে তো বেদর জ্ঞান পাশি পণ্ডিত, তাই যে করে অক্ষর বলিয়া অভিহিত করেছি, যেগুলো অক্ষর বলিয়া অভিহিত করেছি। বিষয়াসক্তি শূন্য সন্ন্যাসীরা যাকে লাভ করেন, বিষয়াসক্তি বিষয় সংসারের বিষয়ের প্রতি আসক্তি শূন্য সন্ন্যাসী, তাই যে করে লাভ কর্তারা, যে করে পিতারা, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করবে। ব্রহ্মচারী তাই যে করে লাভ করা নিকা বলিয়া, যে করে পানার কাবলিয়া ব্রহ্মচর্য পালন কর্তারা, তার কথা আমি তোমাকে বলবো, তার কথা আমি তোরে মাতৌড়ি। সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ চ মূর্ধিয়া ধায়াত মন প্রাণমাস্থিত যোগ ধারণাম। ইন্দ্রিয়ের সব কটি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়। ইন্দ্রিয়র হাবি দুয়ারে তা সংযত করিয়া, সংযত করিয়া কন্ট্রোল করিয়া, মন হানরে হৃদিগর ভিতরে বন্ধ করিয়া, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে, পিছুম দিয়গির মধ্যে প্রাণে হারণে স্থাপন করিয়া যোগে স্থিত না লাগে, যোগ সাধনা করানি লাগে। ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাৎপর্য গীতামাতে এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে যোগাভ্যাস করার জন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সব কটি দ্বার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যোগাভ্যাস করানিকে বলিয়া ইন্দ্রিয়র হাব্বি দ্বারে তা বন্ধ করিয়া থদনা উচিত। এই অভ্যাসকে বলা হয়, এই অভ্যাসে আনার মাত্রা প্রত্যাহার, যার তাৎপর্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে সংবরণ করা। ইন্দ্রিয় বিষয় তত্ত্ব করি ইন্দ্রিয় তারে শেষে না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার বাসনা দমন করতে হয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই জ্ঞানেন্দ্রিয় তারে সম্পূর্ণভাবে সংযত করিয়া কন্ট্রোল করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করানির বাসনাও তা দমন করানি লাগে। এর সাথে তাৎপর্য আমাদের মন তখন হৃদয়ে পরমাত্মায় একাগ্র হয় এবং প্রাণবায়ুর মস্তকে ঊর্ধ্বারোহণ হয়। এই যুগের সর্বোচ্চ লাস্টের মাত্রা, এই যুগের সর্বোচ্চ সাধনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা। এই যুগের সর্বোচ্চ সাধনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মাদের এই যুগে হানর, এ কলি যুগে হানর হাবিত ডাঙর সাধনা হানল তাই কৃষ্ণ চিন্তা করানি, শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা। ভক্তি সহকারে যে তার চিত্তকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন রাখতে পারে, যে গয় ভক্তি সহকারে তার মন হানরে হাব্বি সময় শ্রীকৃষ্ণর ধ্যানে মগ্ন থনা পারে, শ্রীকৃষ্ণর চিন্তাত লাগিয়া থনা পারে, তার পক্ষে শাশ্বত সমাধিতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত সহজ। উগর পক্ষে শাশ্বত সমাধি থানা জবর সহজ। ওম ইত্তেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মা মনুস্মরণ
যঃ প্রয়াতি তেজং দেহং স জাতি পরমাঙ্গতিম। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি অবশ্যই পরমাগতি লাভ করেন। যোগাভ্যাসে লাগিয়ে থাইয়া যোগাভ্যাস করানোর সময় যোগাভ্যাসে পবিত্র হয়ে পবিত্র যোগাভ্যাসে লাগিয়া পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে যদি কুনাগই পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করে করে দেহত্যাগ করেন তিনি অবশ্যই পরম গতি লাভ করেন। ওগো অবশ্যই পরম গতি লাভ করেন গো। অনন্য চেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যস তৈস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তৈস্য যোগিন। যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগীদের কাছে সুলভ হয়। যেগো একান্ত চিত্তে শুদ্ধা মরেই নিরন্তর স্মরণ করেন চুপ না জিরিয়া মরে নিং সিংহথার মরে স্মরণ করে আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগীদের কাছে উষাদের নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগী তারা আমি সুলভ উড়ি মানে সহজে তানু মরে পেই তারা উষাদে নিং করতারা তাই মরে সহজে পেই তারা তানু আমি জবর সহজ উড়ি। সুলভ মানে সহজে লাভ করা যায় তাকে সুলভ বল। সহজে লাভ করা না গেলে তাকে দুর্লভ বলে। যাহা সহজে লাভ করতারা ভানা মাথা সুলভ, এবার সহজে লাভ না করতারা ভানা মাথা দুর্লভ। যেটাই সাথে নিরন্তর মোর চিন্তা করতারা ও নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগী তারা মেয়ে সুলভ উড়ি অর্থাৎ তানুত্বের লাম্পেই তারা মরে। মামুপৈত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতম নাপনুবন্তি মহাত্মান সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতা। মহাত্মাগণ ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ সংসার নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন। মহাত্মাও তাই ভক্তিপরায়ণ যোগীও তাই মরে লাভ করিয়া এ দুঃখপূর্ণ সংসার নশ্বর সংসারে হানাত আর জন্ম নাই তারা মরে লাভ করা নেই পিছে দে এ দুঃখর সংসারে হানাত নশ্বর সংসারে হানাত আর জরম নাই তারা কিয়া কাবুলে তানু সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করে সীতা হাব্বির গজর সিদ্ধি লাভ করে মরে পাশিয়া মরে পেলা হানতে তানু হাব্বির গজর সিদ্ধি লাভ করে সীতা আনার কারণে তানু আর ফিরিয়া এ নশ্বর জগতে হান জড় জগৎ নশ্বর জগতে হান ক্ষণস্থায়ী জগতে হানাত আর আয়া জরম নাই তারা। আ ব্রহ্ম ভুবনাল লৌকা পুনরাবর্তিন অর্জুন মামুপৈত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। হে অর্জুন, এ জগতে হানাত্ম ব্রহ্মলোক পেয়া যেটা যত জরম হইতারা এটা মরতারা এটা বারে বারে মরতারা জরম হইতারা বারে মরতারা এসাদে বারে বারে মরে মরে জরম হইয়া খাইতারা। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু মরে যদি পাবেল তারা কোনো বই উগরতা আর পুনর্জন্ম না। সহস্র যুগ পর্যন্ত মহর্যদ ব্রহ্মণ বিদু রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তে অহরাত্র বিদো জনা। মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে তার এক রাত্রি। আমি যে চতুর্যুগ মানে সত্য ত্রেতা দাপর কলি, সত্য ত্রেতা দাপর কলি এ চারিহান যুগ 1000 খুম বুলে বুলে আইলে ব্রহ্মারটা মাত্র দিন হাঞ্জার গাতা আর 1000 খুম এ চতুর্যুগে তা বললে রাতিয়াম ব্রহ্মার রাতিয়াহান। এর সাথে ব্রহ্মার দিনাহান মানে আমার যে দিনা বিয়ানেত্ব করে সেন্দা পেয়ে 12 ঘন্টা রাতি হাম 12 ঘন্টা এই 12 ঘন্টা ব্রহ্মার 12 ঘন্টা এহান মানে আমার চতুর্যুগে হান আমার এই যে সত্য ত্রেতা দাপর কলি চতুর্যুগেন 1000 বললে ব্রহ্মার 12 ঘন্টা লই হতা ব্রহ্মার দিনা হান অর্থা 12 আর
1000 খ্রুম চতুর্যুগে হ্যাঁ সত্য ত্রেতা দাপর কলি হ্যাঁ যদি আর 1000 খ্রুম যদি বুলে বুলে আহের ওয়ান হইলে ব্রহ্মার রাতি আখ্যান হুদ্দা যার গাথা এসাদে তাৎপর্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মাতের তা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি সীমিত এর প্রকাশ হয় কল্পের সৃষ্টি চক্রে ভক্তমন্ডলী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে ডিগলর হাতে বলো তাৎপর্য তা আবিতাম করা নি নোয়ারৌড়ি অর্থা এ অধ্যায়কে এখানে ভিডিও আকে অনা এহান মোর উদ্দেশ্য আর প্রত্যেক অধ্যায় ভিডিও আগো থানা ও হিসাবে মি পাঠ এহান করৌড়িতা এহান ইউটিউবে গিয়া ভিডিও আকে লইয়া থারতা হাতে ওখানেতে ডিগল ডিগল হইলে খানি অসুবিধা ওর হাতে ইয়াম ডিগল না করুন অনুবাদ উহানি করিয়া জানা এহানেই মোর উদ্দেশ্য হাদিয়া দি খানি আলোচনা করবি কিন্তু ডিগল ডিগল তাৎপর্যতা তাম করে আনির সময় নেই ভিডিও অসুবিধা দেহাদের ভক্তমন্ডলী উহানলো খানি সংক্ষেপে মি তাৎপর্যতা খানি কোনো সময় দরকার পড়লে খানি আহান আলোচনা করব অব্যক্তাৎ ব্যক্তয় সর্বা প্রভবন্ত হরাগমে রাত্রাগমে প্রলিয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সঙ্গকে ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির আগমে তা পুনরায় লয় প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মার তা যে বাকা দিনহান আরম্ভ ও বাকা এর আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু তাহাবি প্রকাশর এর আগে অপ্রকাশিত যথার্থা ব্রহ্মার্তা দিনহান ওনার লগে লগে হাব্বি বস্তু তা প্রকাশিত ওর বারো ব্রহ্মার রাত্রির আগমে ব্রহ্মার যে বাকা রাতিহান ওর ও বাকা এটা 12 লয় প্রাপ্ত ওর এটা নেই ওর হাব্বিতা নেই ওর ব্রহ্মার রাতিহান হইলে হাব্বিতা নেই ওর ব্রহ্মার দিনহান হইলে হাব্বি জগতে আনাবি প্রকাশিত ভূতগ্রামস এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলয়তে রাত্রাগমে অবশ্য পার্থ প্রভবৈত্য হরাগমে হে পার্থ সেই ভূত সমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়ে ভূততা জীবেতা পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি বারে বারে জরম হইতারা মরতারা এসাদ হইতে হইতে ব্রহ্মার রাতিয়ান হইলে লয় প্রাপ্ত হয় পুরা নেই হইতারা লয় প্রাপ্ত হয় পুরা ধ্বংস তাহাবি কুম্পে ইয়া হমেয়া খাইতারা মানে ব্রহ্মার রাতিয়ান হইলে পুরা লয় প্রাপ্ত হয়ে তারা পাত্তা পানা মুশকিল আর যেবাকা দিন হানোর তাহা বিবার প্রকাশিত হইতারা শক্তির ধ্বংস নাই আত্মা তা কোনদিন না মরতারা এটা থাই তারা ব্রহ্মার রাতিয়ান হইলে এটা নেই তারা ব্রহ্মার দিন হান হইলে প্রকাশিত হই তারা কিন্তু যেগ ভগবানের পার ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে যে কই পারগা উগো কিন্তু ভগবান রূপেই চিরদিন ভগবানের সেবা করিয়া যুগল সেবা করিয়া থাক কিন্তু যত সময় ভগবানের কাদাত না গেছি গা এ জগতে আনার মাঝে সাথে জরম হইতারা লই প্রাপ্ত হইতারা প্রকাশিত হইতারা এর সাথে পুনরাবর্তনশীল এর সাথে আইতারা জিতারা এর সাথে ভুগতে থাইতারা কিন্তু যেগই ভগবানের চিনিয়া ভগবানের শরণাগত কর ওগো কিন্তু ভগবানের ধামে জারগা উগো আর এর সাথে হিন পানির তার দরকার নেই ভগবানের আক্ষুম পাবেললে উগো আর ফিরিয়া যাবে এই জরম না পারে জড় জগতে হানাত নশ্বর জগতে হানাত আর জরম না পরস্তস্মাত্তু ভাব অন্য অব্যক্তাৎ সনাতন সর্বেষু ভূতেষু নৈষ্যৎসু ন বিনশ্যতি আরেকটি প্রকৃতি রয়েছে যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত আর এক প্রকৃতি হার আছে যে নিত্য মানে চিরস্থায়ী অনিত্য জগতে ক্ষণস্থায়ী অনিত্য মানে ক্ষণস্থায়ী নিত্য মানে চিরস্থায়ী তারা প্রকৃতি হানা আছে উহান নিত্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত
ব্যক্ত অব্যক্ত বস্তুর অতীত প্রকাশিত যে বস্তু হান বা অপ্রকাশিত বস্তু এটা হাবির অতীত ও জগৎ হান ও প্রকৃতি হান ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না। ব্রহ্মাত্ম অকড়িয়া যত স্থাবর জঙ্গম, স্থাবর মানে যেটা লরেনওয়ারা, যেমন গাছটা আছে তা লরেনওয়ারা, গাছ পাথর উত্তরে তা লরেনওয়ারা। জঙ্গম মানে চলমান, মানে যেটা চলাফেরা করে পারত। এর সাথে স্থাবর জঙ্গম আদি যত ভূত যত জীব তা বিনষ্ট হইয়া গেলেও ও প্রকৃতিহান বিনষ্ট নার, ও প্রকৃতিহান নিত্য প্রকৃতিহান বিনষ্ট নার। তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের পরা অন্তরঙ্গা শক্তি দিব্য এবং নিত্য। শ্রীকৃষ্ণর পরা অন্তরঙ্গা শক্তিহান দিব্য বা নিত্য। ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রে যথাক্রমে ব্যক্ত অব্যক্ত হয় যে অপরা প্রকৃতি, তার প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। এখন ব্রহ্মার দিন বারো রাতি যথাক্রমে ব্যক্ত বারো অব্যক্ত প্রকাশিত অপ্রকাশিত হয় যে অপরা প্রকৃতি হান। এখন অপরা প্রকৃতি এহানোর প্রভাবেত্ব সম্পূর্ণ মুক্ত ও উৎকৃষ্ট নিত্য প্রকৃতি হান এ জরা প্রকৃতি হানার প্রভাবেত্ব সম্পূর্ণ মুক্ত। অব্যক্ত অক্ষর ইত্যুক্ত তমাহু পরমাঙ্গতিম জং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমাং মম। সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে তাই সমস্ত জীবের পরমাগতি। সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত বা অব্যক্তর অতীত, অব্যক্তকে অক্ষর বলে, অক্ষর তাই সমস্ত জীবের পরমগতি। উহান হইল তাই জীবের পরমগতি। যে নিত্য নিত্য বলে যে হানবাকে ব্যাখ্যা করলো, যা নিত্য একটি প্রকৃতি আছে যা নিত্য এবং ব্যক্ত অব্যক্ত বস্তুর অতীত। অব্যক্ত মাত্রাটা অক্ষর, সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে তাই সমস্ত জীবের পরমাগতি। হাব্বি জীবে তার পরমাগতি পরমগতি হান যেহান ব্যক্ত বা অব্যক্তর অতীত ও নিত্যধাম ওহান হইল তাই জীবে তাহাবির পরম গতি। উহানাত গেলেগা আর ফিরিয়া এ জড় জগতে হানাত বারে বারে মোর তারা বারে বারে জরম হইতারা এ জড় জগতে হানাত আর ফিরিয়া জরম না হইতারা। অর্থাৎ ভগবানের ধাম, কেউ যখন সেখানে যায় তখন আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেইটি হচ্ছে আমার পরম ধাম ও নিত্যধাম ওহান হইল তাই মোর পরম ধাম হান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেতা ওহান ব্যক্ত অব্যক্ত এতাহাবির অতীত। তখন অক্ষর বলতে তারা তাও জায়গা হওয়ানোরে অক্ষর যে আনোর ক্ষয় না, যার নিত্য ও ধামু আনাত গেলেগা আর যেগো জারগাও গো আর ফিরিয়া নাহের ওহান মোর পরম ধাম হান। মোর পরম ধাম আনাত গেলেগা আর কোন গো এ জড় জগতে আনাত ফিরিয়া নাই। তারা মরে পেয়া হইলে লমই মরে পানার কাবুলিয়াই এ যত রকমের সাধনা তা না করে সিপিয়া পে ভুলতে থাকে। তারা ব্রহ্মাত্ম করিয়া স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত ভূত হাব্বি বিনষ্ট হইলেও ও প্রকৃতি হান বিনষ্ট নার। ওয়ান মোর ধাম হান ভগবান মারে তার ধাম ওয়ান কোনদিন বিনষ্ট নার। উপে যদি কুনাগজি তারা গো ফিরিয়া আর জড় জগতে হান মাঝে আর এ দুঃখর জড় জগতে হান নশ্বর জড় জগতে হানাত আর জরম নাই। তারা ও পরম আনন্দময় ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। তার রূপে আনন্দময় তার আনন্দময় জায়গাও হানাত গেলেগা আর চিন্তা নেই, আর ফিরিয়া জড় জগতে হিপারের কোন প্রশ্নই না উঠে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা ও জায়গা ওখানে গেলে কোনো ফিরিয়া আর জগতে আনাত নাই। তারা সেইটি হচ্ছে আমার পরম ধাম, ওখানে মোর পরম ধাম হান। পুরুষ স্ব পর পার্থ ভক্তিয়া লভ্যস্তনয়া জৈশান্ত স্থানী ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম। হে পার্থ, সমগ্র জীব জগৎ
সমগ্র জীব জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত। হাব্বি জীব জগতে তা হাব্বি পরমেশ্বর ভগবানের দেহগত অবস্থিত হইতা তার ভিতরে গতা সীতা তারাং অবস্থিতই আসিতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তা সর্বশ্রেষ্ঠ, তার গজে আর কোনো গৌ নেই, তা সর্বশ্রেষ্ঠ গো। পরমেশ্বর ভগবান এগোর গজে কোনো গৌ নেই, তা সর্বশ্রেষ্ঠ গো। এবং অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল তাকে জানা যায়। তারে অনন্য ভক্তির মাধ্যমে, ভক্তিলো তারে হার পানি, কোনো বুদ্ধি শুদ্ধি জ্ঞান লো জড় জ্ঞানে তালো তারে পানা সম্ভব না গই। তারে একমাত্র ভক্তির মাধ্যমে, অনন্য ভক্তি, অনন্য ভক্তি যে কোনো গদে মন হান না দিয়া হুদ্দা তার প্রতি ভক্তি, অনন্য ভক্তি, অন্য কোনো গদে মনে হান না দিয়া হুদ্দা তারাং দিয়া এর সাথে ভক্তি আনার মতো অনন্য ভক্তি, অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই তাকে লাভ করা যায়, তারে পানা ইয়া করে। তিনি যদিও তার ধামে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তারই মধ্যে অবস্থিত। যদিও তার নিত্য ধামওয়ানাথ, তার নিত্য ধামওয়ানাথ নিত্য বিরাজমান, হাব্বি সময় তার ধামওয়ানাতেই থাকগো, তবুও তার সর্বব্যাপ্ত তা হাব্বি জাগাত আসে গো, এবং সব কিছু তারই মধ্যে অবস্থিত। আর হাব্বিটা তার ভিতরে গতে আসে, তা বিশ্বরূপ জীবাকা দল্লভী তার কত সমুদ্র, কত পাহাড় পর্বত, স্থাবর জঙ্গম, হাব্বি তার ভিতরে, কোনোটাও তার বাহিরে নেই, হাব্বি তার ভিতরে গতেই আসে। তা তার নিত্য ধামওয়ানাথ হাব্বি সময় থার, কিন্তু তা হাব্বি জায়গাতেই থার, হাব্বি জায়গাত ব্যাপী আসে গো। বারো হাব্বি তার দেহগড় ভিতরে হাব্বিটা আসে। ইমা যশোদারে জীবাকা ইমা যশোদাই সগৈ থতানাথ মাটি পড়িল বলিয়া গিয়া, মাটি পড়িল বলিয়া থতান খুলিয়াছে, এটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গো, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আর থতাহানার ভিতরে দেহ, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দেহগর মাঝে হাত দিতা। অগ্নির জ্যোতি রহ শুক্ল সন্মাসা উত্তরায়ণম তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো জনা। ব্রহ্মবিদ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন ও উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ পুরুষ তাই অগ্নি, অথবা অগ্নি মানে জিগ বা অগ্নি দেবতা, অগ্নি দেবতা বা জিগত আহুতি দিতারা, জিগত পুরতারা, জিগত পুরলে স্বর্গ জিতারা, ব্রহ্ম পাইতারা। ও কারণে এরে জিয়েগত দাহ করতারা। জ্যোতি জ্যোতি মিঙালে হানাত দৌইলে উগ ব্রহ্ম পাইতারা। শুভদিনে দৌইলে উগ ব্রহ্ম পাইতারা, ব্রহ্ম লাভ করতারা। উত্তরায়ণ কালে দৌইলে উগ ব্রহ্ম লাভ করতারা, ভগবানের পাইতারা। ব্রহ্ম মানে ভগবান, ব্রহ্ম মানে ভগবানের অংশ, পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। গুরুদেবরে পরম ব্রহ্ম বলতারা, সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুদেবরে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম বলে হিতা क्या बोले परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव रूपान धरिया आहेरांते ताई गुरुदेवे आज्ञ ओ कारणे गुरुदेवर साक्षात परम ब्रह्म बोलते रहता जीवेर निस्तार लागि नंदसुत हरि भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरी भगवान मात्रता परमेश्वर भगवान मात्रता साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेवर मात्रता साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेव क्या परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण गुरुदेवर रूपान धरिया आया कृपा करे ओ कारणे गुरुदेवर मात्रता परम ब्रह्म भगवाने गुरुदेवे आज्ञ तत्व आख्यान गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगणे धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमोहसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते और धूमागत मरले उगो दक्षिण उगो चंद्रलोक प्राप्त धूमागत दौड़ले धूमागत देहत्याग करले राति देहत्याग करले और कृष्ण पक्ष अर्थात आधार पक्ष दौड़ले उता चंद्रलोक पैतरा
ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের 6 মাস অথবা দক্ষিণায়নের 6 মাস তে এ মকর সংক্রান্তি তে পৌষ মাসের সংক্রান্তি এহানত করি উত্তরায়ণ আরম্ভ এর আগে হান শয়নত্ব করি জগন্নাথের শয়নত্ব করি পিছে হান দক্ষিণায়ন 12 পৌষ মাসের সংক্রান্তি হানত জগন্নাথের শয়ন পেয়া উত্তরায়ণ উত্তরায়ণে হানুল দায় দৌড় কাবলিয়া দৌড়তা স্বর্গর দৌ তার দিন হান 12 জগন্নাথের শয়নের পিছে হানুল দায় স্বর্গর দৌ তার রাতি হান আতে দিনে হানাত যেটা জরমই তারা উতা ব্রহ্ম পিতারা 12 রাতি যেটা মোর তারা ওটা চন্দ্রলোক পিতা চন্দ্রলোকে জিতারা ধূম রাত্রি ধুমা রাতি কৃষ্ণপক্ষ আধারের পক্ষ দক্ষিণায়ন 6 মাসের ভিতরে দেহত্যাগ করলে ওটা চন্দ্রলোকে গমন করে তাদের কর্মের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ করার পর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করে ধূম আদি কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের 6 মাস কালে দেহত্যাগ করে চন্দ্রলোকে গমন করে তাদের কর্মের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ করার পর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করে যেটায় রাতি মর্তারা ধূমাগত মর্তারা কৃষ্ণপক্ষত মর্তারা আধার পক্ষত মর্তারা দক্ষিণায়নে মর্তারা উতা দেহত্যাগ করা নাই পিছিয়ে চন্দ্রলোকে গিয়া তানুর কর্ম অনুযায়ী সুখ ভোগ করানি পরে আনন্দ উপভোগ করানি পরে 12 এ মর্তলোকে হানাত আয়া জরমৈতারা শুক্ল কৃষ্ণে গতি হেতে জগত শাশ্বতে মতে একয়া যাইত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ততে পুনঃ বৈদিক মতে দেহত্যাগের 2টি মার্গ রয়েছে বৈদিক মতে দেহত্যাগের দুটো মার্গ আছে একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ আগলটা শুক্ল আর এক আগলটা কৃষ্ণ শুক্ল মার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না শুক্ল মার্গগত দেহত্যাগ করলে অর্থাৎ উত্তরায়ণ শুক্ল মার্গ তাই জুনাগড় পক্ষ শুক্ল মার্গ বলিয়ে যে মার্গ আছে উগত দেহত্যাগ করলে তার জড়জগতে আনা তার ফিরিয়া জরম নাই তারা কিন্তু কৃষ্ণ মার্গে দেহত্যাগ করলে ফিরে আসতে হয় কৃষ্ণ মার্গ দেহত্যাগ করলে ফিরিয়া আনা লাগে তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুন্তা ফিরিয়া মানে ব্রহ্ম পাইতারা কুন্তা ফিরিয়া জগতে আনাত আইতারা চন্দ্রলোক পেয়া ভোগ করানি পিছেতে ফিরিয়াই তারা এটা হাবি ব্যাখ্যা করানি পিছেতে মাতে শুক্ল মার্গ কৃষ্ণ মার্গ আগ আছে কৃষ্ণ মার্গে শুক্ল মার্গে যেটা দৌই তারা উতা আর ফিরিয়া জরম নাই তারা কৃষ্ণ মার্গ যেটা দৌই তারা উতা 12 ফিরিয়া জরম ওই তারা নইতে স্মৃতি পার্থ জানন যোগী মুজ্জতি কশ্চন তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জুন হে অর্জুন ভক্তেরা এই 2টি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনো মোহগ্রস্ত হন না হে অর্জুন ভক্ত তাই মার্গদিয়োগ সম্বন্ধে হার পেয়া কোন সময় মোহগ্রস্ত নাই তারা অর্থাৎ উভয় মার্গকে এই ক্লেশকর জেনে অনন্য ভক্তি যোগ অবলম্বন করেন দ্বিতীয় মার্গর এই এটা ক্লেশকর এটা হাবিহীনতা হাবিত্বপুরী নুং ইহান ভক্তিযুগ ভগবানের ভজন করানি এহান হাবিত্ব নুং ইহান ভগবানের ভজন করিয়া ভক্তিযুগ এহান লো থানা এহানে হাবিত্ব নুং এ 12 জরমনা মরানি ফিরিয়া না জানা এটা চিন্তা নাও করে তারা ভক্ত তাই আরো মরলেও হারৌ মুক্তি পেলেও হারৌ মুক্তি নাইলেও হারৌ হাবিতাতে হারৌ তানু ভগবানের ভজন করে পারলে লই ভগবানের নরক কুণ্ডত গিয়া ভজন করিয়া পেয়েও তানু হারৌ এঠাই তারা তারে চিন্তা করে পারলে লই আতে এতালো তানু গইগ নাই তারা আতে এটা হাবি এটার পথে তাহাবি ত্যাগ করিয়া তানু অনন্য ভক্তিযুগ অবলম্বন কর তারা ভক্তিযুগে থানায় হাবিত্ব নুঙেই তো কুম্পেই কুংহান হবা কুংহান চাকরি এটা তানু চিন্তা নাও করে তারা
হাব্বি জায়গাতেই কৃষ্ণ আছে, হাব্বি জায়গাতে কৃষ্ণ আছে। ভক্ত তাই হাব্বি জায়গাতে কৃষ্ণ দেখলা কপুরিতে এটা কি তার নাউখাল করতারা, তার ভগবানের নিং করে পারলে লই তাহলে ভক্তি যুগে হানি অবলম্বন করতারা, এটা কি তার নাও বিচার তারা। এটাই তাই এ ভক্ত তাই কোনটা চিন্তা না করলা কুকুরি ভক্তি যুগ অবলম্বন করতারা। বেদেষু যজ্ঞেষু তপস্যু চৈব দানেষু যৎ পুণ্য ফলং প্রতিষ্ঠম ঐত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাইদম। ভক্তিযুগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতে তুই যদি ভক্তিযুগে অবলম্বন কর তাইলে কোনো ফলে তুই বঞ্চিত নাই, হাফ বিবেইতি ভগবান ভক্তিযুগেতে ভগবানের পেতারা আর বাকি থাইলা হাফ বিবেই তারা ভগবানের পানা মানে হাবি পানা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে ভক্তিযুগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। ভক্তিযুগ অবলম্বন যদি করো উহানলে তুই কোনো ফলে বঞ্চিত নাইতেই। বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে সে সমুদয়ের যে ফল তুমি তা ভক্তিযুগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ বেদপাঠ করিয়া যে ফলর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যে ফলর, তপস্যা করিয়া যে ফলর, দান করিয়া যে ফলর, যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, জ্ঞান বারো কর্ম আছে সে সমুদয়ের যে ফল উতা হাব্বির যে ফল হান উহান্তি ভক্তিযুগ লাভ করিয়া আদি বারো পরম ধাম উহান প্রাপ্ত। ভক্তিযুগে হাব্বি পেইতি এটা ভাবিল যে তা পেইতারা তি ভক্তিযুগে আনলো তি হাব্বি পেয়া আদি বারো পরম ধাম উহান্তি প্রাপ্ত। এহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতিয়া এই অক্ষর ব্রহ্মযোগ অক্ষর ব্রহ্মযুগে হান এবেই লম করল। হে ভক্তমন্ডলী কত ভুল ত্রুটি থাইলেও ক্ষমা করে দিবাং। হরে কৃষ্ণ, জয় রাধে, নিতাই গৌর হরিবল, জয় শ্রীমদ ভগবদ গীতা, শ্রী শ্রী রাধা गिरिधारी की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। राधे श्याम।